Hello guys, so we come to the last topic of our semester, that is capital adequacy ratio. So today we're going to discuss what is capital adequacy ratio and how to calculate this capital adequacy ratio for each bank. So capital adequacy ratio is a measurement of a bank's available capital expressed as a percentage of a bank's risk weighted credit exposure. So it is also known as a capital to risk weighted assets ratio. So it is the ratio of a bank's capital to its risk. So this CAR or capital adequacy ratio is a measure to find out the proportion of a bank's capital with respect to the total risk weighted assets of that particular bank. So the credit risk attached to the assets depends on the entity that bank is lending loans to. For example, if the risk is attached to a loan, it is lending to a government, it is only subjected to a 0% risk, but the amount of loans lent to an individual are very high in percentage. So it may include a 20% risk or 50% risk. So based on that credit risk as attached to every assets, and based on that total risk weight of assets of that particular bank, we are calculating how much amount of capital should be kept by that particular bank. So CAR is a ratio which is used to protect depositors and promote the stability and efficiency of a financial system around the world. So it is a measure of banks' capital, and it is critical to ensure that banks have enough cushion to absorb that reasonable amount of losses before they become insolvent. So CAR is used by a regulator to determine capital adequacy for bank and to run a stress test of that particular bank. So there are mainly two types of capital are measured in capital adequacy ratio, that is tier 1 capital and tier 2 capital. So tier 1 capital are the reasonable amount of reasonable capital, or capital that can absorb a reasonable amount of loss without forcing that bank to stop its trading. So there is no need to stop their operations or trading. So there is always a reasonable amount of capital that in order to meet the reasonable amount of loss. So tier 1 capital mainly include that share capitals and owners capital, but tier 2 capital is while tier 2 capital can be sustain a loss if there is a liquidation. So that capital, additional capital which is needed to sustain a loss if there is a liquidation, that is tier 2 capital. So capital adequacy ratio is ensure that bank have enough capital to absorb a reasonable amount of loss before they become insolvent. So it is calculated by dividing the total bank's capital by its risk weighted assets. The capital used to calculate this capital adequacy ratio is divided in two tiers, that is tier 1 capital plus tier 2 capital. So the actual formula is total capital divided by risk weighted assets, but the total capital is divided into two tiers, that is tier 1 capital and tier 2 capital. So the formula comes that tier 1 capital plus tier 2 capital all divided by risk weight assets. So let's see what is tier 1 capital and what are the items included in the tier 1 capital, and what is tier 2 capital, and what are the items included in that tier 2 capital, and what are the uh, risk weights for each particular assets. So we already said tier 1 capital is the core capital. So it consists of equity capital, ordinary share capital, intangible assets, and audited revenue reserve. So tier 1 capital is used to absorb that reasonable losses and does not require a bank to cease its operation or stop its trading. So tier 1 capital is the capital that is permanently and easily available to cushion losses suffered by that particular bank without its being required to stop operating. So a good example of this tier 1 capital is that ordinary share capital. So let's see what are the elements included in a tier 1 capital. First one is ordinary share, that is paid up capital, and second one is capital reserve. So ordinary shares include both
equity share capitals and preference share capital. And next is capital reserve. So capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset is also a tier 1 capital. And some other statutory reserves for some specific purpose or statutory purposes is also included in tier 1 capital, and other disclosed free reserve also included in tier 1 capital. So it is noted that it is disclosed free reserve, so undisclosed free reserves are included in tier 2 capital. So other disclosed free reserves are also a part of tier 1 capital. And if there is any retained reserve, that is also part of tier 1 capital. And perpetual non-cumulative preference shares are also part of tier 1 capital. And innovative perpetual debt instruments, intangible assets, and other comprehensive incomes and other small adjustment etc. are also part of the tier 1 capital. So these are the elements included in tier 1 capital. And next is tier 2 capital. So tier 2 capital mainly comprise unaudited retained earnings and unaudited reserves and general loss reserve. So this capital needed to absorb losses in the event of a company winding up or liquidation. So tier 2 capital is the one that cushions losses in case the bank is winding up. So it is provide a lesser degree of protection to that depositors and creditors. So it is used to absorb losses if a bank loses all its tier 1 capital. So uh, let's see what are the elements in tier 2 capital. So tier 2 capital first include that undisclosed reserves. So we said disclosed reserves are included in tier 1 capital, but other undisclosed reserves are part of tier 2 capital. So these can be these undisclosed reserve can be included in capital if they represent accumulation of any post tax profit and are not encumbered by any known liability, and it should not be routinely used for absorbing any normal loss or operating losses. So that kind of undisclosed reserve should be included in tier 2 capital. And next is revaluation reserve. So revaluation reserve is an accounting term mainly used when a company creates a line item that is on its balance sheet items. So it is for the purpose of maintaining a reserve account for certain assets. So this item can be used when a revaluation assessment finds that that carrying value of assets has changed. So there is a need for revaluate that particular asset. So in that case, this kind of reserve may created. So revaluation reserves are most often used when a asset's market value greatly fluctuates or it's volatile due to currency relationship. So in case of revaluation reserve, it is also part of tier 2 capital, but this would be prudent to consider revaluation reserve at a discount of 55% while determining their value for inclusion in tier 2 capital. So there is no need to include all the amount in as a tier 2 capital while calculating total capital of that company. We can provide a 55% discount to this revaluation reserve amount. So only that balance 45% of revaluation reserve will included in tier 2 capital. So total amount of 55% discount ആയി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി 45% amount balance amount മാത്രം tier 2 capital include ചെയ്താൽ മതി. And another element is general provisions and loss reserve. So general provisions and loss reserves are also a balance sheet item. So it is representing funds set aside by that company as a assets to pay for anticipated future losses. So it is, that's why it is called general provision. So it is not an unanticipated future losses, it is already anticipated one. So we are creating some reserve for that anticipated future losses. For banks, a general provision is considered to be supplementary capital under this Basel Accord. So every bank should have this general provision
as a supplementary capital based on this Basel Accord. So general provision on this balance sheet of this financial firm are considered to be a higher risk asset because it is already anticipated as a future losses. So if any items are or any assets are provided some general provision, it is considered to be a higher risk asset. So because it is implicitly assumes that the underlying funds will be default in the future. So that's why this general provision assets are treated as a higher risk asset. So in case of general provisions and loss reserve, such reserve also included in tier 2 capital if they are not attributable to the actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific assets and are available to meet unexpected losses. So ഒരു സ്പെസിഫിക് അസറ്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസസിനോ ആണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആകില്ല. അല്ലാത്ത കേസസിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലോസസിന് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ tier 2 capital as a general provision and loss reserve. So adequate care should be given to see that sufficient provisions have been made to meet all known losses and foreseeable potential losses before considering this general provision and loss reserve to be part of this tier 2 capital. But in case of general provision and loss reserve also, that full amount should not provided as a value, the full value should not included in the tier 2 capital. Only a maximum of 1.25 percentage of that total risk weighted asset is provided as a value of general provision and loss reserve in tier 2 capital. So പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% എമൗണ്ടാണ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഈ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യണം. റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 55% ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യണം. ബാക്കി 45% ഡിസ്കൗണ്ടായിട്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% ആണ് മാക്സിമം ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് വാല്യൂ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ്, ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ പോലെ തന്നെ സെയിം കാറ്റഗറിയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊവിഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഹെൽഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൾസോ വിച്ച് ഈസ് general in nature and not made against any identified assets may be treated as a part of tier 2 capital within an overall ceiling of 1.25% of the total risk weighted assets. So general provision and loss reserves ൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊവിഷനായിട്ട് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എക്സസ് പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് അറൈസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് NPAs would be eligible for tier 2 capital, but it is also subjected to the overall ceiling of 1.25% of total risk weighted assets. So another item is hybrid debt capital instrument. So hybrid debt capital instrument have both the features of equity capital and debt capital. So those instruments which have close similarity to equity and in particular when they are able to support losses on a ongoing basis without triggering liquidation may be included in this tier 2 capital. So at present the following instruments have been recognized and placed under this tier 2 capital category. So first one is debt capital instruments eligible for inclusion as upper tier 2 capital and perpetual cumulative preference shares and redeemable non-cumulative preference shares and redeemable cumulative preference shares and redeemable non-cumulative preference shares and redeemable cumulative preference share is also part of tier 2 capital. So perpetual non-cumulative preference shares are part of tier 1 capital, but perpetual cumulative preference shares are part of tier 2 capital. സോ അതൊരു മാറിപ്പോകരുത്. പെർപെക്ച്വൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലും നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലാണ്. ബട്ട് റിഡീമബിൾ നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആൻഡ് റിഡീമബിൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോത്ത് ദ ഐറ്റംസ് ആർ കംസ് അണ്ടർ ദ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ.
There is the third item in hybrid debt, tier 2 capital, and fourth element is subordinated debt. So subordinated debt, or it is also known as subordinated debenture. So it is an unsecured loan or bond that ranks below other more senior loans or securities with respect to claims on assets or earning. So other senior loans or securities നേക്കാളും റാങ്ക് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് ബോൺസിനെയാണ് സബോർഡിനേറ്റഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സബോർഡിനേറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ also known as junior securities because it is ranked below than other senior loans. So in case of borrower default, these creditors of this subordinate debt will not paid out until that senior bondholders are paid in full. So after subordinate debt is repaid after only when senior debtors are uh, repaid in full. So it is riskier as compared to unsubordinate debt, and it is listed as a long-term liability after unsubordinate debt on this balance sheet. So banks can also include this subordinate debt in tier 2 capital. So bank can raise with the approval of their boards rupee subordinate debt as a tier 2 capital, but it is subjected to some terms and condition. In case of subordinate debt also, it is subjected to a progressive discount for capital adequacy purpose. So subordinate debt in the cases discount allowable ആണ്. സോ നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് subordinate debt is maturity period is less than 1 year, there is a provision that we can subject it to progressive discount for 100% in case of capital adequacy purpose. So in that case, if a subordinate debt is maturity less than 1 year ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 100% നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലെസ് ദാൻ 1 ഇയറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ഇയർ ആൻഡ് മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 2 ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി 80% ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ആസ് എ ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ബാക്കിയുള്ള 20% ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 1 ആൻഡ് മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 2 ഇയർ എന്നുള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ 80% ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള 20% amount should be added in tier 2 capital. And if it is 2 years, more than 2 years but less than 3 years, there is a subjected to progressive discount for capital adequacy purpose, that is 60%. So 60% discount ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള 40% ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് if it is more than 3 years and less than 4 years, the rate of discount is 40%. So ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 60% ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. If it is 4 years, more than 4 years but less than 5 years, it is only 20% can be availed as a discount. So ബാക്കിയുള്ള 80% എമൗണ്ടും എന്താണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. So that is the provisions for subordinate debt. And next item is investment reserve account. So in the event of provision created on account of depreciation, if the available for sale or held for trading categories being found to be in excess of that required amount in any year, the excess amount should be credited to the profit and loss account, and the equivalent amount should be appropriated to an investment reserve account. So investment reserve അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എമൗണ്ടും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ this investment reserve accounts, that is reserve and surplus under the head reserves and other reserves in the balance sheet, would be eligible for inclusion under tier 2 capital within the overall ceiling of 1.25% of the total risk weight assets prescribed for general provisions and loss reserve. So general provisions and loss reserves and floating reserve provisions in the cases പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസർവ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള എമൗണ്ടും എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ
subjected to a overall ceiling of 1.25% of total risk weighted asset. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുക. ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസർവ് അക്കൗണ്ടിൽ ടയർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുക. And if it is banks are allowed to include general provision on standard assets and provisions held for country exposure in tier 2 capital. However, these provisions also included in tier 2 capital. So the provision on standard assets together with other general provisions or loss reserves and provision held for country exposure will be admitted as a tier 2 capital up to a maximum of 1.25% ceilings of the total risk weighted assets. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ടയർ ടു ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്. സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട്, അതേപോലെ റിസർവ് റിവാലുവേഷൻ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ 50% റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ എന്താണ് ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഡിഡക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. അഡീഷൻസ് ടു ദാറ്റ് ദർ ആർ സം അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് intangible assets and losses in the current period and those brought forward from previous period should be deducted from tier 1 capital. So intangible assets എന്നുള്ള ലോസസ് ബട്ട് അതെന്താണ് ഈ കറണ്ട് പീരീഡിലല്ല, അത് പ്രീവിയസ് പീരീഡിലുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ലോസസ് ആണ്. അത് ബ്രോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ കറണ്ട് പീരീഡിലേക്കെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് പീരീഡ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഫുള്ളി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ if some deferred tax asset is created for some intangible assets, so there is no tangible assets but some deferred tax asset is created, in that case it will increase the tier 1 capital. So in that case it is that DTA, which is an intangible asset, should be deducted from tier 1 capital. So ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സും എന്താണ് tier 1 capital നിന്ന് fully deductible ആണ്. And another case is deduction from both tier 1 and tier 2 capital ആണ്. So the total capital നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ്. So we are equally deducting it is both from tier 1 and tier 2 capital. So first item is equity non-equity investment in subsidiary. So if the investment of a bank in the equity as well as non-equity capital instrument issued by the subsidiary, not by the parent bank, it is issued by the subsidiary which is renowned towards its regulatory capital as per norms prescribed by that respective regulator should be deducted at 50% each from tier 1 capital and tier 2 capital of the parent bank while assessing the capital adequacy of that bank on a solo basis under the Basel I framework. So equity and non-equity investment made by subsidiaries അത് ഒരിക്കലും പാരന്റ് കമ്പനിയുടെ ടയർ 1 ആൻഡ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, ബിക്കോസ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ സബ്സിഡറി. സോ ആ ഒരു കേസസിൽ ബോത്ത് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% വീതം ഈ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സബ്സിഡറി ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. And another items are treatment of first loss facility. So first loss facility, it is a credit enhancement facility. So in case of securitization, credit enhancement will take place. So it is a credit enhancement means risk reduction technique that increases the credit profile of that structured financial product or transaction. So this credit enhancement can be done by two facility, that is first loss facility and second loss facility. So first loss facility represent the first level financial protection provided by a third party or any bank to that special purpose vehicle as a part of the process and bringing the securities issued by that SPV to an investment grade. So it is a financial support provided to a bank to bring the securities issued by that bank to an investment grade. So here that first loss facility is provided by a third party agree to ensure that holder tradable debt securities issued by that bank for a given amount of percentage of any
loss from that asset pool. So here the risk bearer is that a third party or the provider of this facility bear the full risk associated with that asset. So there is no need to include that first loss assets in our parent bank. So in that case of first loss facility, that amount can be deducted both from tier 1 and tier 2 capital at a 50%. So ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോസ് അസറ്റിൻ്റെ കേസസിലും റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പാരൻറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആ പാരൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ആ ഒരു ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% എമൗണ്ട് വെച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. Treatment of second loss facility, it is same as the first loss facility, but when first loss facility does not provide any substantial cover to that or financial support to that securities, then a second loss facility is provided by a second or subsequent tier of protection to an investor. So it is also against potential losses. So second losses facilities covers only losses beyond those covered by the first loss facility. So here also it is covers this protection is provided by the third parties. So there is no need to include that second loss facility in this parent bank. So in that case also a 50% amount should be equally deducted from both tier 1 and tier 2 capital. And another item is treatment of credit enhancement provided by third party. So it is just like this first loss and second loss facility, some other credit enhancement provided by a third party. In that case that what risk is bared by that third party or fully bared by that third party. So in that case that risk that credit enhancement provided by third party should be deducted from the total capital to a full extent. And any underwriting by an originator, so originator may be a third party or another bank. So securities issued by SPVs and devolved held by banks in excess of 10% of the original amount of issue, including second market purchases, it shall be deducted 50% from tier 1 capital and 50% from tier 2 capital. So underwriting ചെയ്യുന്നത് excess 10% original amount in issue excess 10% underwriting ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it may include secondary market purchases. ആ ഒരു അണ്ടർറൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ അത് എന്താണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% വീതം ഈക്വലി ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണെങ്കിലും 50% വീതം രണ്ട് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം, because it is excess of 10% of the original amount of issue. And there are the items should be deducted both from tier 1 and tier 2 capital. So problem ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് CRAR കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. So next is what is risk weighted assets എന്നാണ്. So risk weighted assets are used to determine the minimum amount of capital that must be held by a bank and other institution to reduce that risk of insolvency. So the capital required is based on a risk assessment for each type of bank asset. For example, if a loan that is secured by a letter of credit is considered to be riskier than require more capital than a mortgage loan that is secured with a collateral. So ഒരു letter of creditനേക്കാളും ഒരു collateral ഒരു കൊളാറ്ററൽ വെച്ച് സെക്യൂർ ആയതിനേക്കാളും എന്താണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വെച്ച് ഒരു ലോണ് മോർ റിസ്കിയർ ആയിരിക്കും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അസെറ്റ്. സോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തൊരു ലോൺസ് ആൻഡ് അസറ്റ്സിനേക്കാളും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലോൺസ് എന്താണ് മോർ റിസ്കിയർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അസറ്റ്സിൻ്റെയും റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രത്തോളം റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് ആണ് ആ കമ്പനിയിലുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിലുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് മിനിമം എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു കവർ ദാറ്റ്
losses എന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. So that is risk weighted assets. So it is used to determine the minimum amount of capital that must be held by banks and other institutions to reduce the risk of insolvency. സോ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കാണുന്നതിന് ഓരോ അസറ്റ്സിനും ഓരോ റിസ്ക് പെർസെൻറ്റേജ് RBI പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ചാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് prudential norms for risk weight for computation of CRAR. CRAR എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഈ ഒരു റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് കാണാം. സോ ഐറ്റംസ് നോക്കുക, ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിന് ഒരു റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിനും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു റിസ്ക് വെയ്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറും വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിലായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് RBI. ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് RBI എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി സെക്യൂർഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0% ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് highly secured, there is no risk at all. That is why it is cash balance with RBI is 0 risk weight. But a balance in current accounts with other UCBs or other banks is subject to a 20% risk. സോ എന്താണ് അതർ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാങ്ക്സിന് എന്താണ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് ഹാവ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ 20% risk. In case of investment in government security is ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണെന്നാണ് പറയുക. സോ മുമ്പത്തെ കേസസിലൊക്കെ 0% റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ 2015 പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ഒരു 2.5% റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് RBIയുടെ പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസിൽ പറയുന്നത്. മുമ്പ് അത് 0% ആയിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ടു 2.5%. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ 2.5% risk. And investment in other approved securities guaranteed by central government and state government is also subjected to 2.5% risk. And investment in other securities is where payments of interest and repayment of principals are guaranteed by central and state government. It is also subjected to 2.5% risk. And investment in other securities where payment of interest and repayment of principals are guaranteed by state government, it is also subjected to 2.5%. But in case of investment in other approved securities where payment of interest and repayment of principal is not guaranteed by central government, so it is more riskier because it is not guaranteed by any central or state government. But because of that, it is subjected to a 22.5% risk. And investment in government guaranteed securities of government undertaking which do not form part of the approved market borrowing program. But so this is government guaranteed securities, but it is not part of market borrowing program. So it is also subjected to a higher risk than other investment in other security. So it is also subjected to a 22.5% risk. And in case of claims on commercial banks or district central cooperative banks and state cooperative banks such as fixed deposits, certificates of deposit, etc. So claims on any financial institutions are subjected to a 20% risk. And claims on any other urban cooperative banks such as terms of fixed deposit is also subjected to a 20% risk weight. And investment in bonds issued by All India Public Financial Institution is subjected to a
100 on 100 and not 102.5 percentage, so it is more than 100 percentage risk. So 102.5 percentage risk in case of investment in bonds. So investment in bonds issued by public financial institutions, or investment in bonds or debentures or security receipts issued by securitization company or reconstruction company, and all other investment which are not included in above is also subjected to a 102.5 percentage risk weight. And in case of off balance sheet positions, securities script-wise position, it is subjected to a 2.5 percentage risk weight. In case of loans and advances including bills purchased and discounted and other credit facilitated facilities guaranteed by Government of India, it is subjected. It is very secured one. So loans and advances or bills purchased and discounted by this or guaranteed by Government of India is highly secured. So it is subjected to only 0% risk, and loans guaranteed by state government is also secured. So it is also subjected to 0% risk. But a state government guaranteed advance which has become a non-performing advance, it is subjected to a higher risk. So it is includes a 100% risk weight. And loans guaranteed by PSUs, that is public PSUs of the Government of India is also subjected to 100% risk. And in case of real estate exposure, if the real estate is mortgaged residential housing property to any individual, if the value of that residential property is 30 up to 13 lakhs 30 lakh rupees, that is only subjected to a 50% risk. If the amount of that housing loan is residential housing loan is above 13 lakhs and 30 lakhs, it is subjected to 75%. And if it is irrespective of the loan amount, the real estate exposure real estate housing loans will be 100% risk weight. In case of commercial real estate, it is also 100% risk, so it is subjected to a risk weight of 100%. And in case of cooperatives or group housing societies and housing board and for any other purposes, it is 100% itself. And commercial real estate in case of residential housing also subjected to a 75% risk. And retail loans and advances and consumer credit including personal loans, it is subjected to 125% risk. And loans up to 1 lakh against gold and silver ornaments is subjected to a 50% risk. And all other loans and advances including education loans is also not that much secured, so it is 100% risk is there. Loans extended against primary and collateral security of shares and debentures also include a 127.5%. So in case of leased asset, the loans provided for that leased asset also, there is a chance for default. So loans and advances for eligible activities to NBFCs engaged in hire purchase or leasing activities now classified as asset finance company, so it is also subjected to 100% loss. Loans and advances given for eligible activities to non-deposit taking systematically important non-banking finance companies engaged in hire purchase or leasing activities is subjected to 125% risk. And advances covered by DI, and ECGC also have 50% risk. And portion of housing loan guaranteed by credit risk guarantee fund trust for low income housing is subjected to only a 0% risk, that is there is no risk at all. And advances for term deposit life policies or NSCs or IVPs or KVPs where adequate margin is available, that case also it is more secured, so that's why it is risk weight is 0%. But in case of loans to staff of banks which are fully covered by superannuation benefits and mortgage of flat and house, even if it is given to staff banks also, there is a chance for default, so it includes a 20% risk. And in case of other assets like furnitures and fixtures and premises, that is 100% risk is there. And other assets, that is interest due on government securities, it is
government security, so it is more secure. So it is 0% risk, and acquired interest on CRR balance maintained by with RBI, that is cash reserve ratio balance. So it is also secured with RBI, so it is subjected to a 0% risk. And interest receivable on staff loans. Even if it is given to staff, it is there is a chance for default of interest payment. So interest receivable on staff loans or receivable from other banks also subjected to a 20% risk. In case of all other assets, it is subjected to a 100% risk rate. And market risk on open position is there. So market risk on foreign exchange open position is applicable to authorized dealers only. So in that case, market risk on foreign exchange open position is 100% risk weight, and market risk on open gold position is also 100%. So both credit risk and market risk is comes the total risk weight of that particular bank. So in order to calculate the total risk weight assets, you have to calculate total credit risk of that particular bank and total market risk. So in case of problems, we only solve in total credit risk of, we are calculating credit risk of that total total credit risk of that bank. And there are some off balance sheet items are there. So in case of off balance sheet items, there are these credit conversion factors are needed to calculate the correct amount of that risk weighted assets and risk weighted amount. So in case of financial guarantees or direct credit subsidies, that is stand letter of credits and other acceptance, that is 100% is credit conversion factor. In case of standby LCs, warranties and performance guarantees and to a particular transaction, it is also subject to a credit conversions of 50%. And in case of documentary credit collateralized by underlying shipment, it is its credit conversion factor is 20%. Sales and repurchase agreement and asset sales recourse, it is 100%. And forward asset purchase, it is also 100%. In case of note issuance facility, it is also 50%. And other commitments like formal standby facilities and credit lines, and with original maturity of over 1 year, it is also 50% credit conversion factor. And similar commitment with an original maturity up to 1 year, which can be unconditionally cancelled at any time, so it is only subject to a 0% credit conversion. And guarantee issued by banks against any counter guarantee of that particular bank, and rediscounting of any documentary bills accepted by that bank, these two items are subjected to a 20% credit conversion factor. And aggregate outstanding foreign exchange contracts of original maturity, if it is less than 14 calendar years, it is 0. More than 14 days but less than 1 year, it is 2. For each additional year or part thereof, it is 3. So actually for 1 year it is 2, and more than 1 year for each additional 1 year, and we have to add a 3% additional credit conversion factor. സോ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഈ ഒരു 2 ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമുക്കിനി പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഈ ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. So let's do the problem. So this is a simple example. First one, bank ABC has a tier 1 capital of rupees 4 lakh and tier 2 capital of rupees 1 lakh, and risk weighted assets are worth of rupees 2 lakhs. So calculate the capital adequacy ratio. So ഇവിടെ നേരെ ഫോർമുലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. So the formula for calculating capital adequacy ratio is tier 1 capital plus tier 2 capital divided by risk weighted asset. So the CAR will be 4 lakh is the tier 1 capital plus 1 lakh is tier 2 capital, all divided by risk weighted asset, that is worth of 2 lakh. So 4 lakh plus 1 lakh is 5 lakh divided by 2 lakh is equal to 2.5%. So നമ്മൾ ബേസിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എവറി ബാങ്ക് ഷുഡ് ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനിമം 9% percentage of their total capital as a capital adequacy ratio. So
സോ ഒരു മിനിമം 9% ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ എവറി ബാങ്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2.5%. Sorry, I forgot to put a percentage sign. It is 2.5%. So this 2.5% shows that it is a poor capital adequacy ratio maintained by ABC. So there is always a instability and inefficiency towards this risk-based situation. So that is how we interpret this 2.5% capital adequacy ratio. So this bank have a poor capital adequacy ratio. So if any unexpected losses or any absorbed losses are there, it is the banks have no enough capital to absorb the losses. And let's see the another problem. Let's do another problem. So in case of example 2, following data relate to the outstanding assets and liabilities of civilian banks limited as on 31st March 2018 is given. So particulars are cash in hand 160 crores and balance with bank, balance with RBI is 100, balance with other bank 168, investment in government securities 148, investment in other securities 596, claims on commercial banks 92 crores, loans and advances guaranteed by Government of India 764 crores, loans and advances granted to PSUs of central government 484 crores, loans and advances granted to PSUs of state government 300 crores, claims on financial institution 160, equity capital 480, statutory reserve 80, capital reserve 100, and undisclosed reserve 80, equity investment in subsidiary 88, cumulative perpetual preference shares 180, revaluation reserve 2 is 60 crores, general provision and loss reserve 160, and subordinate debt with date of maturity above 5 years it is 40 crores, 5 years 60 crores, 4 to 5 years 80 crores, 3 to 4 years 40 crores, 2 to 3 years 80 crores, 1 to 2 years 60, and below 1 year 280 crores. In case of furniture and fixture, it is 260 crores amount, building and equipment 300, standby LC that is given to PSU that is 168, and given to private companies it is 224, collateralized credit given to private company based on underlying shipment it is 200, note issuance facilities to public sector undertaking 68, aggregate outstanding foreign exchange contract with maturity for up to 1 year it is 64, and 3 years it is 48 crores. Apart from these, the bank have also a 2,800 crore of risk-weighted assets. So calculate the capital adequacy ratio. So capital adequacy ratio കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ അറിയണം, ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ അറിയണം, ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ അറിയണം. സോ capital adequacy ratio കാണാനുള്ള ഫോർമുല തന്നെ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടി ടയർ 1 ടയർ 2 ആൻഡ് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതാണ്, ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതാണ്, ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നിട്ടുള്ള തിയറി പഠിക്കുക. അതിൽ ഓരോ ഇതിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് വരിക, ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളതെന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, അതേപോലെ ബാലൻസ് വിത്ത് RBI, ബാലൻസ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റി, claims on commercial banks, loans and advances, and claims on financial institutions, അതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മളത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര എമൗണ്ട് കാണാം. ഇനി ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഓർഡിനറി ഷെയർസൊക്കെ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. അതേപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് പറഞ്ഞു, അതും ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിലെ എലമെൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ്. അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ് ആണെങ്കിൽ അത് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലാണ്.
അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറി അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസിൽ പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേർഡ് ബൈ സബ്സിഡറി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് പാരൻറ്റ് ബാങ്ക്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്ത് ചെയ്യണം 50% വെച്ച് ബോത്ത് ടയർ 1 ആൻഡ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെക്ച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പെർപെച്വൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലാണ്. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലാണ്. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. റിവാലുവേഷൻ റിസർവ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. പക്ഷേ റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സിൻ്റെ കേസസിലും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 45% മാത്രം എമൗണ്ടാണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ് ഇറ്റ് ഈസ് 160 crores ആണ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്. പക്ഷേ എന്താണ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലോസ് റിസർവിൻ്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുക. ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സിന് ഒരു സീലിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1.25% ഓഫ് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസെറ്റ്. സോ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസെറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ 1.25% ആണ് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സബോർഡിനേറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ കേസസിലായാലും ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. എബോവ് 5 years ആണെങ്കിൽ 0% എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അബവ് 5 yearsൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ 0% ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായി എടുക്കണം. 5 years ആണെങ്കിലും 0% മാത്രമേ ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവിഷനുള്ളൂ. സോ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാനില്ല. സോ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. 4 to 5 years ആണെങ്കിൽ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നോക്കണം. 3 to 4 ആണെങ്കിൽ 40%, 2 to 3 ആണെങ്കിൽ 60%, 1 to 2 ആണെങ്കിൽ 80%, ബിലോ 1 year ആണെങ്കിൽ 100% ഡിസ്കൗണ്ടായിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു കേസസിൽ ഒറ്റ എമൗണ്ടും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ അവിടെ റിമെമ്പർ ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കും. ഇനി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചർ വരുന്നത് ഏത് ഐറ്റംസ് ആണ്? ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചർ. ബിൽഡിങ്ങും ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ടുമാണ്. സോ അതിനൊക്കെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് നോക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LC ഗിവൺ ടു PSUs ആൻഡ് ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും അതൊരു ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റമാണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം. ആൻഡ് നോട്ട് ഇഷ്യൂവൻസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് item. And aggregate outstanding foreign exchange contract with maturity is also a off balance sheet item. സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മളിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആണ്. മെയിനായിട്ട് 3 ഐറ്റംസ് ആണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് 480 crores ആണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് 80 crores, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് 100 crores. പിന്നെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% ഈക്വലി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു ഡിഡക്ഷനാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് ദീസ് 3 elements in Tier 1 capital, we have to deduct 50% of equity investment in subsidiary. So total amount 88 ആണ്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറി എന്ന് പറയുന്നത് 88 crores ആണ്.
88 crores ആണ്. അതിൻ്റെ 50% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 44 crores വരും. സോ ഒരു 44 crores ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ആദ്യം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി? ടോട്ടൽ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 616 crores rupees. സോ അങ്ങനെയാണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ കാണാം. സോ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് നോക്കണം. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. അതുകൂടാതെ ഇനി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഹിയർ കംസ് ദ 660 crores amount as a ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ മറക്കരുത്. ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറി ബോത്ത് ടയർ 1 ആൻഡ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യണം. ഇനി ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ്. സോ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് undisclosed reserves, cumulative perpetual preference, evaluation reserve, GPLR, subordinate debt and subordinate debt. അത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ്സ് ആണ്. അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് 80 crores ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് 80 crores into this ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ. സോ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് റിസർവിന് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചു 80 crores. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. സോ ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടയർ 2 ആണ്. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർപെച്വൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് items in ടയർ 2 capital. So it is an element of ടയർ 2 capital. So cumulative perpetual preference shares 180 crores ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സ് ആണ്. സോ റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 260 crores ആണ്. റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 260 crores ആണ്. ബട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാണ് 55% ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന്. ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 45% മാത്രം ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ വി ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് 45%. സോ 260യുടെ 55% ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 45% എന്ന് പറയുന്നത് 117 crores rupees ആണ് റിവാലുവേഷൻ റിസർവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്സിൻ്റെ 55% ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. സോ 260യുടെ 55% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 143 crores ആണ് വരിക. സോ 260 minus 143 is equal to 117 crores rupees. സോ അതിനാണ് റിവാലുവേഷൻ റിസർവ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് subordinate debt with date of maturity ആണ്. subordinate debt with date of maturity എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഓരോ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ഓരോ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് എബവ് 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. സോ എബവ് 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 40 crores എമൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിലപ്പോൾ എബവ് 5 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ 0% ഡിസ്കൗണ്ട് മാത്രമേ ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 0% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ലെസ് ചെയ്യാനില്ല. സോ അപ്പോൾ ഒരു 40 crores എന്നുള്ളത് ആ 40 crores ആയിട്ട് തന്നെ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചു. ഇനി 5 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ലെസ് 0% എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ. സോ 60 crores ആയിരുന്നു ആക്ച്വൽ 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി 5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 60 crores ആണ്. ആ 60 crores ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇനി 4 to 5 ഇയേഴ്സ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ഒരു 4 to 5 ഇയേഴ്സ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 80 crores rupees സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 80 crores rupeesൽ അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് 4 to 5 ഇയേഴ്സിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റിയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. സോ 80 crores-ൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 crores ആയി. സോ വി ആർ ലെസ് 18 minus 16 is equal to 64 crores.
സോ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 80 ക്രോസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള 80% മാത്രം ടയർ ടു ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 64 ക്രോസ്. ആൻഡ് 3 to 4 ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ 40 ക്രോസ് ആണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട്. 3 to 4 ഇയർ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് 40 ക്രോസ് ആണ്. ബട്ട് അതിൽ 40% എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 60% മാത്രം ടയർ ടു ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 40 ക്രോസിൻ്റെ 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 16 ക്രോസ് തന്നെ വരും. സോ വി ആർ സോ 14 minus 60 is equal to 24 crores. സോ ബാക്കിയുള്ള 40 ക്രോസിൻ്റെ 60% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 ക്രോസ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇനി 2 to 3 ഇയേഴ്സ് മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ 60% ലെസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ 2 to 3 ഇയേഴ്സിലെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് 2 to 3 ഇയേഴ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ 60% ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് 32 ക്രോസ് ആണ്. ആ 32 ക്രോസ് മാത്രം ടയർ ടു ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി 1 to 2 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 60 ക്രോസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 80% എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 20% ദാറ്റ് ഈസ് 12 ക്രോസ് റുപ്പീസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടയർ ടു ക്യാപിറ്റൽ. ബിലോ 1 ഇയറിലെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ടയർ ടു ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. മുഴുവനും 100% നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ബിലോ 1 ഇയർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ. സോ വി ആർ lessing or deducting that 100% of amount as a discount. So here comes below 1 ഇയറിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് 280 ക്രോസ് ബിലോ 1 ഇയർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡെറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആ 280 ക്രോസും നമ്മൾ 100% ലെസ് ചെയ്തിട്ട് only 0 is added to tier 2 capital. So there is nothing below 1 year subordinate debt is added to tier 2 capital. സോ ഈ 5 ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ടയർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഒരു ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. 50% ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും 50% ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഈക്വലി എന്താണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു 88 ക്രോസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 44 ക്രോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് 44 ക്രോസ് ഇനി നമ്മൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഹിയർ കംസ് ദ 44 ക്രോസ്. ഇനി വരുന്നത് GPLR ആണ്. സോ GPLRൻ്റെ എമൗണ്ട്, അതായത് ഒരു ഐറ്റം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്. സോ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ് 160 ക്രോസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് 160 ക്രോസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആക്ച്വൽ GPLR. സോ ആക്ച്വൽ GPLR എപ്പോഴും ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് there is an overall ceiling of 1.25% of total risk weighted assets. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് ഉണ്ട്. സോ GPLR നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 66.42 എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ലെസ് 50 ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറി വരെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു GPLRനുള്ള ഒരു കോളം വിട്ടിട്ട് ഒരു ടോട്ടലിനുള്ള കോളം കൂടി വിട്ടിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാതെ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ GPLR എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ GPLRും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണില്ല. നമ്മളപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സബ്സിഡറിയും കൂടി ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ GPLR എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടലിനുള്ളൊരു കോളം കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് GPLR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാറ്.
സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ 44 crores ലെസ് വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കോളം വിട്ടിട്ട് നിർത്തുക. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ആ ഒരു 66.42 എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതില്ല. ആ 44 വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ 2 കോളം വിട്ടിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ്. സോ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും കാണുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് എത്രയാണ് ആ ബാങ്കിൻ്റെ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും ടോട്ടൽ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും കൊടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സ് കാണുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ബാലൻസ് വിത്ത് RBI, ബാലൻസ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ പ്രുഡൻഷ്യൽ നോംസിൻ്റെ ആ ചാർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 4 കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് അസറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, അതുപോലെ റിസ്ക് അസറ്റ്സ് വെയ്റ്റ്, അത് റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് കോളം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് amount in crores, that is the actual amount, and risk weighted amount. It is not assets weight, it is risk weight though, that is a mistake. Assets weights എന്നാണ് പറയുന്നത്, assets weight അല്ല, risk weights ആണ്. risk weights for each assets ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതണം. അതേപോലെ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പ്രുഡൻഷ്യൽ നോംസിൻ്റെ ചാർട്ടും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് നോക്കുക. അതിലപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് prudential norms for risk weights for computation of CRAR. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷനുള്ള അസറ്റ്സ് ഐറ്റംസിനുള്ള റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് RBI or cash balance with any other bank that is subjected to a 0% risk. സോ ആ ഒരു 0% റിസ്ക് ആണ്, റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആ ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. 0%. ആൻഡ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 160 crores ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിനി ഈ റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും. സോ 0 into 160, here comes 0. So risk weighted amount of that cash in hand is 0. So എന്താണ് ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന് ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല. ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെക്യൂർഡ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ബാലൻസ് വിത്ത് RBI ആണ്. ബാലൻസ് വിത്ത് RBIയും എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് RBI എന്നുള്ളത് 0% ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. RBIയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടൊക്കെ സെക്യൂർഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0% റിസ്ക് വെയ്റ്റ്. സോ ബാലൻസ് വിത്ത് RBIയും 0% കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വിത്ത് RBI വരുന്നത് 100% ആണ്. 100 crores ആണ്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ആണ്. സോ 0 into 100, ഹിയർ കംസ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് 0. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് ബാലൻസ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ബാലൻസ് ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് UCB ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സ് രണ്ടും എന്താണ് 20% റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതർ ബാങ്ക്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ബാങ്ക് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതർ ബാങ്ക്സിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു 20% റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു 20% ആണ് നമ്മളിവിടെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ 20 ആണ്, 20%. സോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 168 crores ആയിരുന്നു. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി 20% into 168. സോ 168ൻ്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 33.6 crores. സോ ആ ഒരു ടോട്ടൽ 168 crores എന്താണ് 33.6 crores എമൗണ്ടും എന്താണ് റിസ്കി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ. സോ ആ ഒരു 33.6 എമൗണ്ടും എന്താണ് ഡീഫോൾട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഒരു 20% എമൗണ്ടും
ലോസ് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ അപ്പോൾ ഒരു 168 ക്രോസ് എമൗണ്ട് അതർ ബാങ്ക്സിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 33.6% ഡീഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇസ് 33.6 crores rupees. ഈ നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു 2.5% റിസ്ക്. സോ മുമ്പൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0% റിസ്ക് ആണ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ 2015 അപ്ഡേഷൻ വന്നപ്പോൾ 2.5% റിസ്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്ക്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് RBI അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു 2.5% റിസ്ക്. സോ ആ ഒരു 2.5 ആണ് നമ്മളിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റിസ്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ 2.5%. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 148 crores ആണ്. സോ 148 ഇൻറ്റു 2.5% ആൻഡ് 148 ഇൻറ്റു 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 is equal to 3.7 crores. സോ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരു 148 crores ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 3.7 crores ഡീഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഒരു 2.5% റിസ്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആണ് അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 102.5 ആണ്. അത് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഈ റിസ്ക് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ കാറിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് വർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്യാരണ്ടി, അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെയാണ്. അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബോണ്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ 102. ഇതിലൊന്നും അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓൾ അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ആരാണ് ഈ ബോണ്ടിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 10th കാറ്റഗറി എടുക്കാം, ഓൾ അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി. സോ ഹിയർ കംസ് ഓൾ അതർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് 102.5% റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു റിസ്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് വെയിറ്റ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു 102.5% റിസ്ക്. സോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 596 crores ആണ്. RBI പറയുന്നു 596 crores ആണ് നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു 6 crores 10.9 crores എന്താണ് ഡീഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അത്രയ്ക്കും റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു അസറ്റ്സ്. 100%-ലും കൂടുതലും അത് അൺറിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. സോ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 610.9 crores ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ സെക്യൂരിറ്റി 610.9 crores. Claims on commercial banks including CDs, so commercial certificates of deposits ഉള്ള ക്ലെയിംസ് ആണ്. സോ ഏത് ക്ലെയിംസ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലെയിംസ് ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓർ അർബൻ നോൺ അർബൻ ബാങ്ക്സ് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ക്ലെയിം ആണെങ്കിലും ക്ലെയിംസ് ഓൺ എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു 20% റിസ്ക്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. ക്ലെയിംസ് ഓൺ അങ്ങനൊരു ഐറ്റം ഇതിലുണ്ട്, ക്ലെയിംസ് ഹിയർ 6th items നോക്കിയാൽ കാണാം. ക്ലെയിംസ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ്
state cooperative banks such as fixed deposit, certificates of deposit, etc., and claims of other urban cooperative banks such as term or fixed deposit. So ഏതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിന്നുള്ള ക്ലെയിംസ് ആണെങ്കിലും അത് ഏത് അസറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് അത് 20% റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിന്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു 20% ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ claims on commercial banks including certificate of deposit is 20%. And another items loans and advances ആണ്. loans and advances in the cases first loans and advances guaranteed by government ആണ്. another case loans and advances granted to PSU and loans and advances granted to PSUs of central and state government. സോ ലോൺസിൻ്റെ കേസസിൽ ഇവിടെ 0, 100, 100 എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ലോൺസിൻ്റെ കേസസിൽ സോ റിസ്ക് വെയിറ്റ് നോംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺസിൻ്റെ പോർഷൻസ് എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ്. സോ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ അപ്പോൾ വരുന്നത് ഏതാണ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് വരുന്നത് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അതർ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? 0% റിസ്ക് ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അതർ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 0% ഡിസ്കൗണ്ടാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സെക്കൻഡ് കേസസിൽ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം അതേതാണെന്ന് നോക്കാം. ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോൺസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ ഒരു കേസസ് ആണ് നാലാമത്തെ നോംസ് ആണ്. ഫോർത്ത് നോംസിൽ പറയുന്നു ലോൺസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ലോൺസ് ഓർ അഡ്വാൻസസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് 100% എന്താണ് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് PSUs ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ്. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ലോസ് മേക്കിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ആ ഒരു 100% അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ലോൺസിന്. സോ ആ ഒരു കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ലോൺസ് നമ്മൾ നോക്കി. ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്യാരണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് 0% ആണ് പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് കേസസിൽ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് രണ്ടും 100% റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ 100 ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ ഫസ്റ്റ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേസസിൽ 0 ആണ് റിസ്ക്. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 764 ആണ്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 × 764 ദാറ്റ് ഈസ് 0. In case of PSUs loans and advances granted to PSUs of central government there is a risk of 100%. So actual amount 484 ആണ്. സോ 484 crores എന്താണ് ഡിഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് 484 crore. ആൻഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു PSUs ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വരുന്നതും 100% റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ 300 ആണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട്. സോ ആ ഒരു 300 crores എമൗണ്ടും ഡിഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് ഈസ് 300 crores.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലെയിംസ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഏത് ക്ലെയിംസ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും ക്ലെയിംസ് ഓൺ എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ 20% റിസ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ 20% ആണ്. സോ 160 ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട്. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കാണാനായിട്ട് 20% ഇൻറ്റു 160, ഹിയർ കംസ് ദ 32 crores. So 160 into 20 by 100, 32 crores ആണ്. സോ 160 crores ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളതിൽ 32 crores ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതായത് 20% ക്ലെയിംസും ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചറിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചർ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് 2 ഐറ്റംസ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അതർ അസറ്റ്സിൻ്റെ കേസസിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതർ അസറ്റ്സിൻ്റെ കേസസിൽ പ്രെമിസസ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചർ ആണെങ്കിൽ 100% ആണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ്. 100%ഉം എന്താണ് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു നാശനഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷനൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രെമിസസ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചർ ആൻഡ് അതർ അസറ്റ്സ്. സോ അതർ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ CRR, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ ഓൺ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ ഫ്രം ബാങ്ക്സ്. സോ അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ 00/2020 ആണ്. ഇനി ഓൾ അതർ അസറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ദീസ് അസറ്റ്സ് ആർ 100% റിസ്ക് നമ്പർ. സോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചറിൻ്റെ കേസസിൽ 100% പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഈ 5th സെക്ഷനിലാണ് വരിക. ഓൾ അതർ അസറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. സോ ഓൾ അതർ അസറ്റ്സിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% ആണ്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു 100% റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചറിന് 100% റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എടുത്തു. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 260 ആണ്. സോ 260 എമൗണ്ട് ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ് ഈസ് 260 crores. ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾ അതർ അസറ്റ്സിന് ഉള്ള റിസ്ക് വെയ്റ്റ് 100% ആണ്. സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് 300 crores. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് 300 crores. സോ ദ ടോട്ടൽ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് 2042.6 crores ആണ്. ടോട്ടൽ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കാണുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCs, കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇഷ്യൂവൻസ് ഒക്കെയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. സോ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറും കൂടി വേണം. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിന് വരും. സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിന് എടുക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം. സോ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്തു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. സോ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണെങ്കിൽ, പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ. സോ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഈ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് ഫോർ CARൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കുക. അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടീസ്, ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എക്സാമ്പിൾ general guarantees of indebtedness, that is including standby LCs serving as financial guarantees for loans and securities, and acceptance including endorsement with character of acceptance. So ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCs എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു PSUs ആൻഡ് ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടീസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ general guarantees of indebtedness. So standby LCs the credit conversion factors 100% ആണ്. സോ ഇത് 100% ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസസിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ 100% എടുത്തു. അത് റിസ്ക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിന് എല്ലാത്തിനും
100% റിസ്ക് ആണ്. സോ ഇവിടെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിനും 100% റിസ്ക് സബ്ജക്റ്റഡ് ആണ്. സോ എല്ലാ ഐറ്റംസും റിസ്ക്കിയാണ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും റിസ്ക് വെയിറ്റ് 100% കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് 100 ആണ്, റിസ്ക് വെയിറ്റ് 100 ആണ്, ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 168 crores ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഉള്ളത്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു multiply this credit conversion factor with this risk weight, then we have to again multiply that amount with first we have to multiply this credit conversion factor with amount. After that we have to multiply that amount with risk weight. So first step നമ്മൾ credit conversion factor നെ amount ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ again risk weight ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. So the credit conversion factor into amount into risk weights ആണ് risk weighted amount. So first step നമ്മൾ credit conversion factor 100% ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് വരുന്നത് 168 crores ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ടിനെ 168 crores ഇൻറ്റു 100% ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്ര തന്നെ വരും? 168 തന്നെ വരും. സോ 168 ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 168 വന്നു. സോ അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഈ എഗെയിൻ നമ്മൾ റിസ്ക് വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് എഗെയിൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ റിസ്ക് വെയിറ്റ് അസറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഗിവൺ ടു PSEs എന്നുള്ളത് 100% തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ കിട്ടിയ 168 crores എഗെയിൻ 100% കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ്. സോ 168 ഇൻറ്റു 100 by 100 that comes the risk weight amount of 168 crores. സോ അപ്പോൾ റിസ്ക് വെയിറ്റ് ഒക്കെ 100% ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എഗെയിൻ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ. സോ എന്താണ് 100% കൊണ്ട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും. കാരണം എന്താണ് റിസ്ക് വെയിറ്റ് 100% ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും 100% വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണമെന്നില്ല. എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആണ് റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേരം 100% വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ 100% തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 224 ഇൻറ്റു 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 224 തന്നെ വന്നു. എഗെയിൻ റിസ്ക് വെയിറ്റ് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 224 ഇൻറ്റു 100 224 തന്നെ. സോ റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ LCs ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഇസ് 224 crores. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് collateralized credit given to a private company based on underlying shipment. സോ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐറ്റംസ് എന്തായിരുന്നു കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഓൺ അണ്ടർലൈങ് ഷിപ്മെൻറ്റ്. സോ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഐറ്റം ഷോർട്ട് ടേം സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടിൻജൻസി സച്ച് ആസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ക്രെഡിറ്റ് കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ബൈ ദ അണ്ടർലൈങ് ഷിപ്മെൻറ്റ്. അതാണ് ഐറ്റംസ്. സോ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത് 20% ആണ്. തേർഡ് ഐറ്റം ഷോർട്ട് ടേം സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടിൻജൻസി സച്ച് ആസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ക്രെഡിറ്റ് കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ബൈ ദ അണ്ടർലൈങ് ഷിപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 20%. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു 20% എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറായി. സോ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗിവൺ ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഓൺ അണ്ടർലൈങ് ഷിപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത് 20%. സോ റിസ്ക് വെയിറ്റ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് 100% ആണ്. സോ 100% എമൗണ്ട് വരുന്നത് 200 crores ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് വെയിറ്റഡ് എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ആണ്. സോ 200 ഇൻറ്റു 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 crores വന്നു. ഇനി അതിന് വീണ്ടും റിസ്ക് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ് 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരിക. സോ 200 ഇൻറ്റു 20% ഇൻറ്റു 100% is equal to 40 crores. So risk weighted amount is 40 crores. So 200 amount 20% 40 crores ആണ് risk weighted amount. And next note issuance facilities ആണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ വരുന്നത്
Sixth item, note issuance facilities and revolving underwriting ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത് 50% ആണ്. സോ 50% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50% ആണ് നോട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടറായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയിറ്റ് 100%. ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 68 crores ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു amount, that is 68 into 50%, that is 68 into 50 by 100, 34 crores. And again നമ്മൾ 100% റിസ്ക് വെയിറ്റ് വെച്ച് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താലും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ കംസ് ദ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 34 crores. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, aggregate outstanding foreign exchange contract with maturity. So aggregate outstanding foreign exchange contract with maturity എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ. സോ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ 10th ഐറ്റമാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ മെച്യൂരിറ്റി, ദറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 14 calendar days ആണെങ്കിൽ 0% എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ, ആൻഡ് മോർ ദാൻ 14 days ആണെങ്കിൽ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 year ആണെങ്കിൽ 2%, ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇയർ ഓർ പാർട്ട് ദെയർ ഓഫ് 3%. സോ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ലെസ് ദാൻ 1 year ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ 2% ആണ്. 1 year ലെസ് ദാൻ 2 years, ദാറ്റ് ഈസ് 5% വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 year ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 year ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 2% കൊടുക്കുക. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഇയേഴ്സിനും 3% വെച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇയർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 years ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 1 yearന് 2%, സെക്കൻഡ് ഒരു അഡീഷണൽ 1 year കൂടി ആഡായി. സോ അപ്പോൾ ആ അഡീഷണൽ ഇയറിന് ഒരു 3% നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. സോ 2 + 3% = 5%. ഇനി 3 year ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 2 + 2% ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് കൊടുത്തു, പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഒരു 3%, അഡീഷണൽ ആയി വന്ന തേർഡ് ഇയറിന് ഒരു 3%. സോ 2% + 3% + 3%, ദാറ്റ് വിൽ ബി 8%. അങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട്സിന് മെച്യൂരിറ്റി ബേസിസിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കേസസിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് 1 year എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ലെസ് ദാൻ 1 year അല്ലെങ്കിൽ 1 yearലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് 2% ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ. സോ അത് 2% കൊടുത്തു. സോ 100% റിസ്ക് വെയിറ്റും കൊടുത്തു. സോ 1 yearലേക്കുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് 64 crores ആയിരുന്നു. സോ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു എമൗണ്ട്. സോ 64 into 2%, that is 64 into 2 by 100, 1.28 crores. So 1.28 crores ആണ് risk weighted assets for aggregate outstanding foreign exchange contracts with a maturity of less than 1 year or 1 year. In case of 3 years ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ 3 yearൽ ഫസ്റ്റ് 1 yearന് 2% നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുകയാണ്, 2% ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 yearന് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ 2%. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഒരു അഡീഷണൽ 3% കൊടുത്തു, തേർഡ് ഇയറിന് വീണ്ടും ഒരു അഡീഷണൽ 3% ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഹിയർ കംസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2% plus 3% plus 3%, that is 8% for aggregate outstanding foreign exchange contract with maturity. So 4 year ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു 3% കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 + 3 + 3 + 3. So here comes the 11%. 5 ആണെങ്കിൽ ഒരു 3% കൂടി ആഡ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ 14%. അങ്ങനെ ഓരോ ഇയർ അഡീഷണൽ വരുന്നവരും 3% വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട്സിന് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ കാണും. സോ ഇവിടെ 3 year ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് 1 yearന് 2%, അഡീഷണൽ ആയി വന്ന ബാക്കി 2 yearന് 3% ഓരോ ഇയേഴ്സിനും ആഡ് ചെയ്തു. സോ 2 + 3 + 3% = 8% ആണ് ടോട്ടൽ 3 years മെച്യൂരിറ്റിക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ. സോ ആക്ച്വൽ 100% റിസ്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് 48 crores ആയിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് വരുന്നത് 48 into 8%, that is 48 into 8 by 100 = 3.84 crores. സോ 3 yearsന് മെച്യൂരിറ്റിയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ടിൽ 3.84 crores എമൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസസ്
total risk weighted amount of off balance sheet items, that is 471.12 crores. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം. സോ ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് 2042.6 ആണ്, പ്ലസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് 471.12. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കിട്ടി. സോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സ് കിട്ടി. പ്ലസ് എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് the bank have a 2,800 crores of risk weighted assets. So ആ 2,800 crores എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആണ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഓൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടി നമ്മൾ കണ്ട 2042.6 പ്ലസ് 471.12 പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള 2,800 കൂടി അഡീഷണൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് will be 5,313.72. സോ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കിട്ടി. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ ടയർ 1 ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ 2 കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. GPLRൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് GPLR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഗിവൺ GPLR നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 160 rupees ആണ്. ബട്ട് ആ ഗിവൺ GPLR ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് പ്രൊവിഷൻ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓർ ലോസ് റിസർവ്സ് നമ്മൾ ഗിവൺ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് റിസർവ്സ് നമ്മളവിടെ പ്രോബ്ലംസിൽ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കില്ല. സോ അതിന് പകരം എന്താണ് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ 1.25% ആണ്, അതൊരു സീലിംഗ് ആണ്. സോ 1.25% മാത്രമേ ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5,313.72 ആണ്. അതിൻ്റെ 1.25% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,313.72 ഇൻറ്റു 1.25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 66.42. സോ ആ ഒരു 66.42 ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹിയർ കംസ് ദ GPLR ദാറ്റ് ഈസ് 66.42. ദാറ്റ് ഈസ് ദ 1.25% ഓഫ് ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്. സോ ആ ഒരു ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റ് അസറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 1.25% GPLR ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്താണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ കംസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഈസ് 631.42. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ GPLR നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസിൽ കാണുന്ന ആ 160 തന്നെ നേരിട്ടെടുത്ത് എഴുതും. സോ GPLR കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗിവൺ GPLR ഒരിക്കലും എന്താണ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ 1.25% മാത്രമേ GPLR ആയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റലും കിട്ടി, ടയർ 2 ക്യാപിറ്റലും കിട്ടി, അതേപോലെ ടോട്ടൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ കാണാം. സോ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഫോമുല ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ്. ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഡിവൈഡഡ് ആണ് ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്. സോ ടയർ 1 ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയാണ് 660 ആൻഡ് ടയർ 2 ക്യാപിറ്റൽ 631.42. സോ 660 plus 631.42 divided by what 5,313.72. that is the total risk weighted asset. So here comes the CAR ratio, that is 23.47%. So അങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ കാണുന്നത്. സോ 616 plus 631.42 divided by 5,313.72 comes the 23.47%. So minimum capital adequacy ratio keep ചെയ്യേണ്ടത് 9% ആണ്, but it is 23.47%, which
is a high capital adequacy ratio maintained by the civilian bank, and it shows it has a high stability and efficiency towards the risk-based situation. So എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. സോ 23.47% എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ ആണ്. ബട്ട് സം കേസസ് ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് സേഫ്റ്റിയാണ് ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് സം കേസസ് ഹയർ റേഷ്യോ ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് the bank is not utilizing its capital optimally by lending it to customers എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. 23.47 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 9%ക്കാളും കുറച്ച് നല്ല വേരിയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ മിനിമം 9% ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു 23% കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ക്രൈസിസ്. ബട്ട് എന്താണ് ചില കേസസിൽ എന്താണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസസും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഹൈ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സേ ദാറ്റ് bank is in a high safety. We can say that. So if it is a huge difference from this minimum to that high ratio, then it indicates that bank is not utilizing its capital optimally by lending it to its customer. So here it is a high high percentage, that implies a high safety for that bank. So they can cope up with crisis. If something which happened during that recession or crisis period, they can cope up with that losses, or they can absorb the unexpected or expected or anticipated losses of the bank. That's how we calculating this capital adequacy ratio, and that's how we are interpreting it. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ CR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നുകൂടി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതാക്കേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ ഒരു 5-6 വട്ടം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ, പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നത്. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 പ്രോബ്ലംസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തരാം. അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് റെക്കോർഡായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ capital adequacy ratio is the ratio of a bank's capital to its risk. So it is a measure to find out the proportion of a bank's capital with respect to its total risk-weighted assets of the bank. So അപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ എത്രത്തോളമായിരിക്കണം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ പറയുന്നത്. സോ ബേസിൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ മിനിമം 9% എങ്കിലും എന്താണ് എവറി ബാങ്ക് ഷുഡ് കീപ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോയോട് കൂടി നമ്മുടെ പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെമിസ്റ്ററിലെ പോർഷൻസ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തരുന്ന പ്രോബ്ലംസും കൂടി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക, ഒരിക്കലും വായിച്ച് പഠിക്കരുത്. And you can ask doubt at any time if it is something not clear to you. Okay, so I think it's clear. So here comes our ending of our portion. So thank you all. Thank you.